ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ। ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ। ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ। ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੀ ਤੂ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਵਿਣ ਬੋਹਿਤ ਪੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹ। ਪੀ ਤੂ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਵਿਣ ਬੋਹਿਤ ਪੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ, ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦਿ ਮੂਰਤ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਕਿਦੋਂ, ਜਗਤੀ ਪਰ ਰੂਪ ਕੇ ਊਪ ਠਿਕਾਨੋ।
यह रागन रूप अनुराग किदों सो बिराग के भाग धरा बिगसानो। ये संगीत का रूप है, प्रेम का रूप है, जां धरती की चंगी किस्मत है सचखंड श्री दरबार साहिब। प्रेम का रूप है, मोह का त्याग करने वास्ते वैराग का रूप है। गिर कह तुहे नाचल मेर उबय मिल सिंध सुधा सर तय प्रगटानो। कित भोग भंडार के मोक अगार के काम तरु के गुरु अस्थानो। कदे कदे इंज लगता है कि जिवें सरोवर रूपी समुंदर दे विचों दोवें पर्वत इकट्ठे ही प्रगट हो गए होण। सुमेर पर्वत ते कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत बर्फ दे नाल सफेद रंग दा होया है, इस करके जिहड़ा दरबार साहिब दा संगमरमर है इस दी तुलना कवि जी ने कैलाश पर्वत नाल कीती है। सुनहरी गुंबद ते गुमजियां दी तुलना कवि जी ने सुमेर पर्वत नाल कीती है। गिर कह तुहे नाचल मेर उबय मिल सिंध सुधा सर तय प्रगटानो। कदे कदे इंज लगता है कि दरबार साहिब दुनियावी दातां दा भंडार है, कदे लगता है कि यह मुक्ति का घर है। कित भोग भंडार के मोख आगार के काम तरु के गुरु अस्थानो। ये कल्प वृक्ष है जां मेरे गुरु का पवित्र अस्थान है। नर नार नखत भजै दिन रैन सो मैन रति धर कै तन बानो। मुन माल मराल बसाल थरे निगमागम बाचत नीत पुरानो। दरबार साहिब की परिक्रमा विच गुरसिख संत जन विद्वान बैठ के अकाल पुरख वाहिगुरू के गुणां नूं वाचदे हन ते ये सारा दृश्य बड़ा सुहावना बन जाता है। मुन माल मराल विसाल थिरे निगमागम बाचत नीत परानो। हम 14 भौनन मैं कतहूँ सुनियो ना पिखियो बर ऐस ठिकानो। गुर रूप मनो करतार सही निज धार स्वरूप धरा भरियानो। कवि जी कहते ने मुक्कदी गल, मैं 14 भवनां दे विचों इस तरह का अस्थान ना ते देखिया है ते ना सुनिया है। मेरा सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरू का सरगुण स्वरूप है ते अकाल पुरख का निवास अस्थान है सचखंड। सचखंड वसै निरंकार। जेकर निरंकार का वास सचखंड है तो कवि जी कहते वो निरंकार जदों शरीर धार के धरती ते आया है तो मानो कि उसने निवास अस्थान भी धरती ते ही ले आंदा है। बल्कि एक पक्ष दे विच कवि आखदा है, हर मंदिर बैकुंठ को तोल्यो हरि हरिदास। गौरा हो तो सो तर रहे हौरा चढ़ियो आकाश। सचखंड श्री दरबार साहिब भारी है, इस करके धरती ते रह गया ते जेड़ा आकाश दे विच बैकुंठ है सचखंड है वो हल्का है। ऐसे महान पवित्र अस्थान सचखंड श्री दरबार साहिब तो बख्शिश कीते श्री मुख वाक दी कथा विचार सरवण करन दा सुभाग समा सानू प्राप्त होया है। आओ मन चित बिरतियां एकाग्र करके पावन बाणी दी विचार सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला। जिनी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे। आद सतगुरु पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज राग सोरठ विच पवित्र शब्द की बख्शिश करते हैं। सोरठ सौराष्ट्र देश का राग है, गुजरात काठियावाड़ के इलाके का यह राग है। महाराज जी सोरठ राग दे विच बख्शिश करते हैं। जिनी सतगुर सेविया प्यारे। हे प्यारे गुरसिख, जिन्हां ने गुरु की टहल सेवा की है वो आप भी संसार समुंदर चों तर गए ते उन्हां दी संगत करन वाले भी पार लंघ गए। बाणी दा पवित्र बचन है,
ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਏਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧ ਦੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ। ਓਏ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਓ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਹੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਤਿਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਮ ਜੀਵਾਹੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜੋ ਚੰਦਨ ਸੰਗ ਬਸਹਿ, ਨਿਮ ਬਿਰਖਾ ਗੁਣ ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਸਖੇ। ਕੁੜੱਤਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਗਰੁੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸੇ ਤੇ ਗਊਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇਦੜੋ ਪੀ ਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨ ਹਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ, ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਹਰ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੇ, ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੂਢੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਭੈ ਕਹੀਏ ਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਨ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਲੱਗੈ ਮਤ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ।
ਬੂਡੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤਾਰੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਮੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੀਤੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਸ, ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਸ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਲਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁੱਖ ਧੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦਗਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁੱਖ ਧੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿੱਝਦਾ, ਰਿੱਝਦਾ, ਸੜਦਾ, ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਧੁੱਖ ਧੁਖੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿੱਝਣਾ ਰਿੱਝਣਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਗ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵਹਿ ਧੇਣਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁੱਧ ਘਿਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੈ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ, ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਜਿਨ ਸਰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗੀ, ਤਿਨ ਦੂਜੈ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਣ ਬੋਹਿਥ ਪੈ ਡੁੱਬੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹ। ਬੋਹਿਤ ਕਹੀਏ ਜਹਾਜ਼, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੰਦੀ ਪਾਏ ਕਹਾਹ, ਕਹਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਡੰਡ ਰੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਲਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਈ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਗਵੰਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਬੋਲ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਹੇ ਜੋਗਿਓ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਲਾਹਨ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਰਸ ਲੈ ਤਤ ਵਿਲੋਏ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਤ ਵਿਲੋਏ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਲੋਏ ਭਾਵ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੋਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੋ। ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ।
ਆਇਆ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਪਿਆਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਹੁਕਮੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਤਾਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਣ ਬਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੋਹ ਥੜੈ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਦਰਹਿ ਜਿਸ ਤੈ ਨਾਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ, ਉਦੋਂ ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਪੁੱਠਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ, ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਜਾਦੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸੱਦੇ, ਰਚਨਾ ਰਚ ਰਚ ਵੇਖੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਸੱਚ ਪਵੈ ਧੁਰ ਲੇਖੈ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਬਨ ਚਲਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਹੈ ਸਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਪ ਕਰੇਂਦੜ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜਰਾ ਈਲ ਫੜੇ ਫੜ ਕੁੱਠੇ। ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬਉ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ। ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਗੁਜਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਏ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਵੈਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਹੀ ਕਉ ਹੈ ਰੇ, 오ਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਪਿਆਰੇ, ਅਵਗੁਣ ਮੁਠੀ ਰੋਏ। ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ, ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਰੋਏ, ਔਗਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਾਵ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਰੋਹੇ ਰੋਂਦੇ ਮਰ ਜਾਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ
ਦੁੱਖ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਪਰਯੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਿਆਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਆਖੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚ ਨਾਉ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖਣੇ ਔਖਾ, ਸੁਣਨੇ ਔਖਾ। ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੀ ਆਖ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਪਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਖਣੇ ਔਖਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਬੰਦਾ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੋ ਸਲਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਉ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਥਵਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਰ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਦਵਾਤ। ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ। ਲਲਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਲੇਖਣ ਕਹੀਏ ਕਲਮ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਲਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਬਣੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਹੀ ਲਿਖ ਲੇਹੋ, ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਹਿ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਟੂਟ ਸਨੇਹੋ। ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਏ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਸੱਚੈ ਪਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਧਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ। ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚ ਲਿਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।